صحة فطوركم، مساء الخير تو الموند، بونسوار، أزول، أهلا وسهلا بالجميع. مدام مسيو حسين، مرحبا بكم. صحة فطوركم. صحة مساء الخير عبد الرحمن. مساء النور. Bon, Monsieur Hossein, on commence par le vif du sujet. قبل نبداو مسيو رحماني، ماذا بينا نترحموا على الطبيبه اللي توفات هي والجاري نتاعها. دونك nos condoléances à la famille et toute la famille de la santé pour cette terrible nouvelle. Voilà. Donc, Monsieur Rahmani, la future constitution, il y a un texte qui vous préoccupe. Donc, vous allez expliquer comment et pourquoi. Voilà. Bon, pareillement, donc أقدم التعازي نتاعي لعائلة الدكتورة اللي ماتت، وأقدم التعازي تاعي لكل الناس اللي توفات في الكوفيد هذا وتوفات بالمشاكل في الجزائر، والناس اللي توفات بالأمراض وما قاموش بهم. يعني نقدم تعازي للجزائر كاملة si vous voulez, parce que la situation est grave en Algérie. Donc, bon. Aujourd'hui, titre تاع اليوم شياطين في الحكم. أولاً أنا هذا مسودة الدستور نتاعهم، دونك لو برويون هذا اللي داروه، ولا لو بري بروجي ولا لافون بروجي ولا de la modification de la Constitution. Je ne le reconnais pas personnellement parce que je ne reconnais ni le président اللي داروه، ni les élections, ni الحكومة, ni كاع كيما راهم. بصح سمعت ناس واحد يهضر على الارتيكل والماده الجيش يدخل في الخارج ما يدخلش في الخارج، هذه نقدروا نرجعوا لها ونقدروا نحكيوا عليها. مي حبوا يفوتوا لكم واحد الماده اللي تسمح باللي الدوله الجزائريه تقدر تمد ان ستاتيو بارتيكولير سيرتان كومون. يعني هاي مكتوبه هاي تاع لا بي اس، تقدروا تقراوها. Ce qu'ils appellent les modifications hors axe. Les modifications hors, soi-disant, les axes principaux de la Constitution. Où je mets ça, statut particulier. Statut particulier, une commune, ça veut dire le pouvoir, il pourra décider demain un ensemble de communes, ou bien sûr, on sait lesquelles communes il vise. C'est les communes de la Kabylie. Le cœur battant de la révolte politique. Il y a un statut particulier, c'est-à-dire بالك l'autogestion, بالك l'autodétermination, بالك يديروهم كيما statut تاع موناكو ولا الزاس ولورين ولا statut تاع اندور. C'est ça diviser l'Algérie. Maintenant الشياطين هذو واش حابين يديروا؟ هما متأكدين باللي الجزائريين شعب واحد، لكن متأكدين من أمر واحد آخر، وهذا أمر واقع، أمر ميداني. الحركة السياسية المتواجدة في منطقة القبائل هي تعتبر من أقوى الحركات السياسية. ما نهضرش على الأحزاب نتاعهم هذوك، بس الأحزاب نتاعهم يتعاملوا مع النظام وعندهم برلمانيين. الوعي السياسي نتاع منطقة القبائل أعلى درجة من عامة المناطق نتاع التراب الوطني الآخر. La revendication politique en Kabylie n'a jamais cessé depuis 62 jusqu'à maintenant. Donc les pieds blancs حبوا يديروا يعني كيما نقولوا حنا بحجره واحده يطيح عصفورين. Donc faire deux coups avec une pierre si vous voulez. خدمة الشياطن وش هي؟ C'est que demain ils vont créer des courants politiques au sein de la Kabylie. Et bien vous allez avoir une forme d'autogestion qui ressemblera à une autodétermination. Donc une fiscalité à part, truc à part, etc. etc. Bien sûr, كثير من الناس يطيحوا في البانو هذا. من بعد qu'est-ce qui se passe؟ يسموا رايحين يعزلوا المنطقة التي تتحرك سياسيا لتحرير الجزائر، يعزلوها ويعطوها حرية ذاتية لها هي. ومن بعد هما المناطق الاخرى يحرقوها يديروا فيها واش يحبوا، باسكو على بالهم باللي المناطق الاخرى بارابور على ريفونديكاسيون بوليتيك ما تشكلهمش خطر كبير. حتى في الحراك باش ما نكذبوش، لا زون لا بلو موبيليزي سي لا كابيلي اي اون بتيت بارتي دو ليست.
مام يخرجوا كلكم دن هكذا وكلكو حركيين وطنيين حقيقيين مي كي نهضروا موبيليزاسيون et le vote n'a jamais eu lieu par exemple en Kabylie. Par contre à Constantine etc. il y a des gens qui ont voté ça. Ils sont minimes بالك قل من 1% ولا 2 mais كاينين. ما فهمتش انا لي زافوكا تاعهم هادو الحقوقيين ماده كيما هذه ما هضروش عليها الوغ كو هي ماده تاع تقسيم. غدوه يقدروا هما يديسيديو يحكموا لك منطقه في الصحراء لانها غنيه ويقول لك هذه اوفات فيها قبيله بانو كذا وكذا تاع التوارق نعطيهم ستاتيو بارتيكولي. علاه؟ باه يديروا فيها هما واش يحبوا. يعني خدمه الشياطن فرق ماشي تسد تسيطر. هذا هو اللايف اليوم. ils veulent diviser يعني كريي اون بوش في وسط الجزائر. لا بوش اللي عندها نضال سياسي كبير يعزلوها عن الوطن باش تولي هذيك لا بوش تخمم في المصالح نتاعها الداخليه اي لوطو جيستيون تاعها اي لوطو ديتيرميناسيون تاعها وتنسى باللي الجيري. علاه؟ يقول لك فوزات ايدونتيفيي كيما راكم. على هذه الذباب نتاعهم والغاشي نتاعهم واش قاعد يدير في تعبئه ضد منطقه القبائل. ها الزواف هكذا ها طرا لكم ها ولاد فرنسا. علاه؟ باش يفرقوا باش يدخلوا في عقول كثير من الجهله اللي في الجزائر ما يخصوناش. على كل حال الجهله في الجزائر ما شاء الله يعني عددا وتعدادا يدخلوا لهم في دماغهم باللي هادو ناس ماشي كيما نتوما وانتوما ماشي كيما هما. Et attention, même l'immigration تاعنا elle est à 70% presque kabyle ثاني d'origine kabyle. Donc ça veut dire quoi? Ils vont détacher un pan très important de la nation algérienne que nous on doit créer une nation autour de valeurs. L'Algérie n'a jamais été une nation. على هذه عندنا مشكل. jamais كنا une nation. سمونا الالجيري قلنا وسمنا الالجيري. قالوا لنا واحد الوقت انتم عرب قلنا احنا عرب. اللي يقولوا لنا قلنا لهم هي مي وفات حنا والو ما كان والو. اون ني با اون ناسيون. جاو التراكا والانكشاريين قالوا له هادو هما جدودنا حنايا. لا هادوك تراكا وانكشاريين استعمار. سي دي كونتوار فينيسيان سي دي باستيون ميليتير دو بيرات. Il faut maintenant qu'on parle sur le plan historique de l'Algérie réelle. Il faut créer la nation Algérie. لازم نخلقوا الأمة الجزائرية. لا عربية لا أمة إسلامية أمة جزائرية فقط. هذه هي تأسيس أمة. الأمة لا تتأسس على أساس دين أو على أساس لغة. تتأسس على أساس مبادئ يونيفرسال عالمية مقبولة للناس الكل. Allons-y maintenant, madame, s'il y a des questions à ce sujet, parce que c'est un sujet très important et c'est le but. Monsieur Rahmani, bonsoir. Rappelez-vous qu'on a parlé déjà de ce sujet, vous avez informé les Algériens, et si mes souvenirs sont bons, c'était le mois de juillet dernier. Donc ça va bientôt faire une année. Vous avez parlé de ce sujet, que l'élection, quand il y avait déjà, juste après la chute de Bouteflika, que le projet de séparer la Kabylie du reste de l'Algérie, c'est un projet qu'ils sont en train de mettre en place. Exactement. Tout à fait. Donc ça va bientôt faire une année et le projet est réellement en cours. Là, c'est un projet qui vont l'exécuter avec un outil qui s'appelle la nouvelle constitution Taham. Parce que la loi, elle sera dans la constitution. Donc le pouvoir a le droit de donner un statut particulier à certaines communes. Et M. Rahmani, ma question est-elle, le pouvoir a le droit, il faudrait que les communes le demandent. Mais pour ça, madame, c'est très simple. Tellement ils sont malins. Quand ils vont ouvrir plein d'avantages à une zone précise, les gens, ils acceptent. Qui la fiscalité, elle sera à part, vous allez vous autogérer sur le plan budget et fiscalité. C'est vous qui allez gérer vos budgets. Qui vous avez le droit de faire un mini-parlement. L'État de Floride ou l'État de Californie avec un gouverneur. Vous croyez que les gens ne vont pas tomber dans le panneau? Si,
Donc aujourd'hui, il faut informer, et je pense qu'ils sont quand même assez informés, la plupart des Kabyles, concernant cette manigance, pour riposter. Ben justement, parce que, au fait, il faut que tout le peuple riposte, pas que les Kabyles. Tout le peuple, il faut qu'il soit solidaire maintenant. يد وحده ويرفض هذا النظام. il faut qu'il يطير هذا النظام. il faut qu'il يتنحى وما كان لا دستور لا والو لانه نظام غير شرعي الدستور تاعه غير شرعي. Ça veut dire eux ils sont illégitimes. La constitution qu'ils vont modifier elle est illégitime. Nous avons un pouvoir illégitime en Algérie depuis 1958 هو illégitime يعني من التوراة هو illégitime. Parce que même pendant la révolution on avait deux côtés. On avait l'armée de l'intérieur, elle était légitime, et l'armée des frontières illégitime. Parce qu'il y a un autre côté aussi sentimental et social. Imagine, nos frères les Kabyles, ils entendent toujours à un moment donné, dit le gouvernement, bon, le territoire linguistique, il est là, on va vous donner une fiscalité avantageuse, vous aurez votre autogestion, c'est vous qui allez élire un gouverneur, le gouverneur, il fera partie automatiquement de la commission de budget national, etc. Et vous allez travailler vous-même pour le développement de votre zone. À ton avis, Madame Leila, يقبلوا ولا ما يقبلوش؟ يقبلوا. Exactement, يقبلوا. À ton avis, Hussein, يقبلوا ولا ما يقبلوش؟ يقبلوا bien sûr. Voilà, bien sûr, يقبلوا. Ils ont divisé l'Algérie. Intelligemment, comme الشيطان. Exactement, comme le diable. Oui, mais monsieur Rahmani, on a toujours su que c'était des diables, de toutes les façons. Est-ce qu'on peut revenir quelques minutes, monsieur Rahmani, à ces pieds blancs? Oui. Parce que le diable, de toutes les façons, c'est les pieds blancs. En Algérie, c'est les pieds blancs. D'accord. La dernière fois, vous avez dit qu'ils étaient nombreux. Oui. Mais, certes, ils sont nombreux, mais ils ont un groupe qui décide, parce que c'est pas tout le monde qui décide. Bien sûr. C'est comme une grosse secte. Très grosse secte. C'est une secte. C'est une secte comme les francs-maçons, comme ceci. Et si ce n'est pas eux, on ne sait pas. Ah, d'accord. Mais c'est ce groupe qui réfléchit, qui prend des décisions pour tous ces pieds blancs en Algérie. Ils n'ont jamais été détectés? Ben, normalement, si. Mais sauf, ils sont détectés par une hiérarchie qui elle-même leur appartient. Et si on informe Chab, à chaque fois on informe. Même tu informes Chab. C'est dans les administrations. Je sais que les administrations, c'est ceux qui gèrent ça. De loin, de près, je n'en sais rien. Ça fait des années. Donc, mais il y a quand même un noyau pensant. Il y a un noyau qui réfléchit pour tout ce monde. Même le noyau pensant, vous ne pouvez pas le détecter. Ça fait l'âge. Parce qu'il a l'information de première source. Ils sont partout. L'administration, la justice, les hautes sphères, la finance, au niveau des banques. Donc, ils ont l'information. S'ils ont l'information plus rapidement et une information plus sûre, ils réagissent beaucoup plus vite. C'est ce que je suis en train de vous dire, monsieur. Voilà, donc c'est des gens qui doivent se rencontrer, qui doivent décider. Ce n'est pas des décisions. Les manigances, je sais qu'ils les préparent 10 ans à l'avance ou 30 ans à l'avance. Je le sais. Oui, bien sûr. Mais quand ils se réunissent, vous ne pouvez pas le savoir. C'est très simple. L'armée leur appartient. Donc, une information qui dit concernant une réunion suspecte sur quoi que ce soit, elle est bloquée déjà au milieu de chemin. Ou l'officier il est muté. Et s'il n'est pas muté, il a maham ukhra. Et sinon, il sera un accident. S'il insiste. L'Algérie est sous colonie informelle. La révolution de 54, elle a permis de faire sortir العسكر اللي هازين سلاح. Mais خلات العسكر اللي بلا سلاح. L'armée administrative au niveau de la justice. Et vous avez un exemple. Le combat de Youssef Mellouk, c'était contre eux. Il est où le résultat? Il est le même. Il n'a pas bougé. Voilà. Très bien. Il ne faut pas oublier une chose. الشعب نتاعنا شعب جان. وشعب نيه وشعب لا في كونفيونس في ناس قالوا له حنا ثوار حنا درنا الثوره وجابوا له شرايات ثوريه وهما 90% نتاعهم حركه وجامي تيراو رصاصه كيما بقره الاركان هذاك اللي كان يعمر الماء باغ اكزومبل وبرشا زيوت de toute façon.
Et en plus, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? L'Algérie, elle fait la sélection par le négatif. Donc, c'est le règne de la médiocrité. Et j'ai appris dernièrement qu'on appelait ça, en termes juridiques réels, l'idiocratie. L'idiocrature. C'est une dictature idiote. Alash, eh ben c'est simple. Jamais le peuple il peut s'informer, ni il peut se former, ni s'instruire, ni réagir, ni réellement réclamer ses droits. حتى كي ينوض يريكلامي لي droits نتاعو ما يعرفش l'outil المليح باش يريكلامي لي droits نتاعو. Donc, si vous voulez, la situation, oui, elle est très complexe sur le plan technique, mais pas inextricable. Parce que c'est simple. Si le peuple, يهضر كلمة واحدة, si le peuple se dote d'un commandement politique qu'il suit, eh ben, on va les anéantir. Politiquement. Sans tirer une balle, on va les anéantir. شعب قوي شعب قوي شعب قوي شعب قوي à condition تكون عنده قيادة. لكن الشعب تخلقت قيادة واعتبرها قيادة وتبعها صاي النصر راهو يجي في أسرع وقت. لكن ما شاء الله على كل حال والله العياذ بالله les deux sont valables. On n'a pas de classe politique في الجزائر. 90% تاع الاحزاب السياسيه احزاب خاينه احزاب كليونت نتاع لو بوفوار بطريقه مباشره وغير مباشره سي دي كليون دو سيستيم. بعض الشخصيات الشعب يعتبرها شخصيات وطنيه وهي شخصيات بطنيه. سي با دي بيرسوناليتي ناسيونال سي دي بيرسوناليتي فونترال تاع كروشهم ينبحوا 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 pour avoir des intérêts des avantages et négocier des trucs à côté etc. مي واحد فيهم ما عنده النيه الحقيقيه تاع بناء دوله عداله وقانون. تعرفي علاه؟ بكل يخافوا من دوله العداله والقانون باسكو ملاقين بزاف مصلحتهم في الفوضى وفي اللا عداله. هذه ثاني ما نكذبوش لا بروف. سينون كيفاش لو كور دي افوكا مازال il plaide au niveau des cours de justice وهو على بالو يا با de justice. كيفاش ان افوكا يلبس طابليه ويروح يدافع على ان جون حراكي داوه بدون وجه قانون داروا له تهمه ما عندها حتى معنى ويروح يدافع عليه. On comprend pas. Donc واش هي هذه؟ Donc il faut qu'il y ait une certaine maturité politique. Il faut que الشعب يرقي الفكر نتاعو. وجاتني من كيستيون من عند واحد السيد وعيطت له ما حكمتوش قال لي حنا ما نقدروش نديروا دي ريبريزونطون للحراك يديهم للحبس. شوف استاذ عمرها لا كانوا القياديين السياسيين تاع الثوره يكونوا في ميدان المعركه. وروح لاي دوله حبيت جامي تقدر تخرج قياده سياسيه في الجزائر حقيقيه تواجه النظام هذا. لازمها تكون في الخارج. وحتى الناس اللي في الحبس الخمسه الاحرار تاع 54 كي داوهم من الحبس داوهم في الديبي تاع الثوره لكن بقاو هما القياديين نتاع الثوره سيمبوليكمون. مي الثوره كملت باس كاينه قياده. والقياده نتاعها وين كانت؟ كانت في فرنسا في مصر في ليبيا في العراق في سوريا وفي لندن وحتى في المانيا وبلجيكا برينسيبالمون بلجيكا باسكو entre la Belgique et la Suisse il y avait beaucoup de porteurs de valises et ناس عاونوا الثوره بالسلاح وكلش. دونك الاخ هذا نجاوبوا انا حنا قلناها من قبل وما تلقاوش عندي تناقضات في اللايف تاعي. المناخ السياسي في الجزائر مناخ قاتل. استحاله تكون حركه ولا نضال سياسي في الجزائر. محال يكرازوه ويعفسوه. واي ناشط سياسي جزائري حاب يناضل حقيقه سياسيا لازم يخرج من الجزائر. يعني tout homme politique, femme politique qui lutte pour l'Algérie doit quitter l'Algérie pour poursuivre la lutte. Parce qu'on a besoin de sa voix. Le peuple a besoin de sa voix. Mais qui يقعد عندهم لتحت ويديوه للحبس. Donc la voix تاعو تغلقت. Donc le peuple n'entend plus rien.
Donc, j'ai répondu à ce monsieur. Fadl Hussein ou la madame, s'il y a une question. Il y a une question, en fait, c'est M. Falhi qui vous répond. Il vous dit, M. Rahmani, ne vous inquiétez pas, nous, les Kabyles, inquiétez pas pour nous, Kabyles, que nous, notre référent, c'est M. Abban Ramdan, et nous savons, Abban a joué le rôle d'unificateur. Bah, je dis à ce monsieur, vous me rassurez, et j'aimerais bien que toute l'Algérie entende le message TAC, parce que nous sommes tous Kabyles, nous sommes tous Chaoui, nous sommes tous Mzab, nous sommes tous Touareg, nous sommes tous Oranais, nous sommes tous Tlemceniens, nous sommes tous Constantinois, Bonnois, Bougiotes. L'Algérie, c'est un tout. On a des frontières acquises par le fait de l'histoire et du colonialisme. Elles ne bougeront pas. On doit les protéger. Les gens qui sont morts pour l'Algérie, ils n'avaient même pas, dans leur pire cauchemar, imaginé que l'Algérie risque d'être divisée. Mais Hadou, c'est des diables. Ils poussent à une division d'intérêts institutionnalisée. Et d'abord, la malice, même en créant la Cour de constitutionnalité, une justice constitutionnelle, c'est pour bien appliquer le jour où ils le décideront, ce statut-là. Parce que les pieds blancs, l'Algérie elle-même, elle les intéresse en tant que ferme, ils l'exploitent comme ils veulent. Ils font rien pour le peuple. Le peuple تاعنا مازال خماس في بلاده. ما تغركمش هذوك يجيبوا لكم ساعه واحد من الزيكو يلبسوا له كوستيم وكرافطه يديروا منه ملياردير ويدور بالهامر ويسركل وتبان لكم انتم سي لا ريوسيت للدورادو سي الجيريا دريم. Non. Tous les hommes d'affaires les filles d'Air, mis à part les pieds blancs ou la dame, tous les hommes d'affaires c'est des écrans les pieds blancs. C'est eux qui les pilotent. Et il y a pas mal d'histoires où la presse barque. Il y a pas mal de milliardaires à un moment donné. Pour des raisons X, Y, عاشوا في الحبس وداو لهم كلش. Bien sûr, قبل لا فاغا دي تاع بوزبل هذاك تير بوشون هذاك لو ديابل تاع بوتفليقه. الله لا يرحمه داير هو ثاني كي لقى يتصالح. Allez-y, s'il y a des questions, Monsieur Hussein. Oui, donc un certain journaliste américain, on ne connaît pas son parcours ni son CV, il a fait un article élogieux sur le pôle le Washington Times. Donc, on voit le projet où il va sortir l'Algérie de la crise. Donc, au moins, le pouvoir mafieux, ils ont voulu se refaire une virginité à travers la presse américaine. Sauf que le lendemain, RSF, Reporters sans frontières, elle met une publicité sur le Washington Post, qui est le journal le plus lu aux États-Unis, l'un des plus lus aux États-Unis, où il dit l'homme, une publicité sur Khaled Drarni, qui est emprisonné pour ses positions, donc liberté pour Khaled Drarni. C'est juste une publicité, toute une page. Pour le montrer, vous n'êtes pas un pouvoir légitime, vous êtes des criminels, vous n'avez rien compris à la démocratie, donc libérez ce journaliste. Donc là, on voit les gens comment ils sont intelligents. Moi, ils ont voulu se repérer une virginité à travers la presse américaine, et le lendemain, vous mettez la publicité à un journaliste qui est emprisonné. Donc, oui, mais, smahli, non, vous n'incriminez pas toute la presse américaine, attention. Non. Monsieur Elias, ils ont eu à travers le réseau, parce qu'il faut dire que le pouvoir mafieux, il a ses réseaux à travers les diasporas, qui est la diaspora algérienne. Il a payé la Txaras qui paye un journaliste minable qui a l'habitude de se faire payer pour prendre des articles au classe. Voilà, ils ont voulu à travers la presse américaine, on va se refaire une virginité. Sauf que le lendemain, RSF, Reporters sans frontières, ils ont saisi l'occasion ou une publicité pour le montrer que nous mettons les journalistes à الحبس. وتهضروا على البريزيدون اللي غادي يخرج الجزائري من لا كريس alors que on a cité pas des positions تاع ناس اخرين. Voilà, donc moi j'ai trouvé c'est une bonne idée
de montrer qu'il y a des journalistes qui sont emprisonnés par rapport à leur opinion. Et donc, c'est pour ça, des fois, j'en veux pas à la presse. Parce que la presse en Algérie, donc, elle est muselée. Même le journal Al Manchar, c'était un journal satirique. Ça, ils ont suspendu la forme, ils ont fait un dernier poste. Parce que sûrement, ils ont eu des pressions. Donc, voilà. Donc, maintenant, tout est muselé. Donc, oui, mais Hussein, supposons toute la presse mondiale كاع تقول تبون هو سوبرمان تاع الجزائر ومن نحا والشعب الجزائري عايش في الميزيريا. Quel effet ça? Aucun. Non, aucun ça. انت عيط لك واحد في التليفون تقول له وراك يقول لك كاين في باريس، تقول له واش الجو عندكم يقول لك حتى الجو يصب، وانت في باريس وانت راسك تشرب في قهوه والشمس 30 دوغري. واش رايك؟ خلاص. Donc c'est clair. Maintenant le sujet de fond, c'est que déjà ما نحبش نهضر عليهم باسكو كون نهضر عليهم صافي دير شغل قاعد نقول لهم تحسنوا ولا on peut pas qualifier المعفون هذا والناس اللي معاه de pouvoir ولا نسميهم المتسلطين على الجزائر les usurpateurs mais c'est vraiment des idiocrates نتاع الصح. ils ne gèrent rien du tout. شوف مينيستر يقول لهم كونفينمون توتال في العيد ولا ورا العيد. ça veut dire quoi? ça veut dire دركا ما كانش كونفينمون ولا ما صلحش. c'est quoi le confinement total? couvre-feu H24. ينطق المعفون يقول لهم لا في العيد ما كانش كونفينمون توتال دونك الكورونا ثاني يحبس يروح يعيد على امو H5N1 والله العظيم ومن بعد يولي. انا بالكم باللي يهضروا في هضره تاع المهابل على هذه الشعب ما لقاش روحه كيما يقولوا عندنا حنا بكري اللي حابه تهبل ولادها تجيب لهم راجل مهبول. الشعب هبل. الشعب ما سيبش quoi رحماني mais ça c'est en psychologie c'est fait exprès. Un donne une information, le deuxième il donne l'information contradictoire. C'est pour désorienter complètement le peuple et le manipuler plus. Parce que c'est une façon de manipuler le peuple. Tout à fait. En le désorientant complètement. Bien sûr, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans le monde aussi, M. Rahmani, en Algérie. Vous avez une information du ministre et vous avez le contraire d'un autre ministre. Oui, mais dans certains pays, l'information, ils manipulent bien les peuples, c'est normal. بصح même les pays qui manipulent les peuples, c'est à but électoral. Il s'agit de programmes. En général, les gens qui pratiquent la manipulation par l'information dans les médias, eh ben اللي يغلط les médias يشعلوا فيه النار، صح ولا راني غلط؟ Oui. Et le peuple نتاعهم en général عايش normalement. يعني عنده les soins, عنده transport, عنده الدراهم, il est payé au chômage, تكون كاينه une crise, il y a des aides, il y a ce qui se passe, il y a une logistique. انا عشناها هنايا وعشناها في الأوروب كامله. مي هادو شي تاع الهبال. وش هي كونفينمون توتال؟ واش حاب دير كونفينمون توتال؟ كوفر فو جينيرال H24 وش هو الكونفينمون توتال؟ العيد personne n'ira voir personne et les gens vont se sentir seuls et là c'est pas possible. Le seul jour après Ramadan où les gens vont se réunir et complètement enlever ce qui reste des Algériens, l'union déjà familiale au sein de la famille, ils veulent même ça la détruire. Mais bien sûr درك هما سي كوا هما شوفوا الهدف نتاعهم ديجا الوحيد الحراك يحبس، 2 الحراك ما يقبلش قياده سياسيه ويقعد معزول برك. هما الحاجه اللي يخافوا منها انه تخرج قياده سياسيه يعتمدها الشارع الجزائري. في الحاله هذه خسروا المعركه، خسروا كلش. دونك الهدف نتاعهم يكسروا كلش، حتى ولا كان الحراك كمل
خلي الشعب يخرج كل يوم الصباح والعشيه واكسترا، ما يقلق حتى واحد. باسكو ايها الشعب الجزائري، اون با ديكونومي في الجزائر، ما عندناش وزنوات راهم كيديروا لا كراف تحيروهم وكيتمشيو تقلقوهم ما دير والو، خرج على روحك. هما اللي بومبي في البترول، سي ميم با سون اتراك، سي دي كومباني اترونجير، وياشميني فيه دي كومباني اترونجير، ويكسبورتيو فيه ويدخلوا البودجي، يطيشوا لكم وريقات كيعودوا كاينين والباقي يديوه هما. دونك مشي كل يوم. غدوه عندك قياده سياسيه، غدوه tu bloques les autoroutes et les routes et tu bloques les voies d'accès et tu bloques les aéroports et tu bloques les ports. قياده سياسيه revendication، le monde entier يشوف معاك. العالم بكل قال لك الحراك الجزائري طاطا حاجه مليحه، وي حاجه مليحه، بصح واش دار العالم هذا؟ اسكي لا بريبوزيسيون مع الحراك العالم هذا؟ نو. علاه؟ باسكو الحراك revendication populaire mais sans une tête politique, sans un leadership politique. Et ça, c'est une défaillance. C'est pourquoi, les Algériens qui doivent sauver l'Algérie, c'est les Algériens de l'étranger. On s'organise en Hnaïa. C'est pourquoi j'encourage pour le congrès Al-Krua. Inch'Allah, il va aboutir à une instance que le Hirak va accepter, le Shara va accepter, à une instance de direction politique. C'est à nous de créer notre propre télé, notre propre masse média. Et merci pour les gens qui sont en train d'acheter des actions. Mais il faut encore beaucoup plus. Il faut qu'avant une année, on atteigne le 1 million d'euros d'actions, enfin, d'achat en actions. On aura une télé libre et indépendante. On ne sera pas muselé, on sera à l'international. Et on diffusera. Et on sera une télé généraliste. Ils ne peuvent pas nous bloquer. Une vraie télé algérienne qui s'adresse à l'Algérie. Mais si une télé partisane, c'est un courant particulier. Une télé généraliste. Le combat, Dorka, normalement, il est dû le sort des Algériens de l'étranger. Algériens de l'étranger, la balle est dans votre camp. Le combat est pour vous. Nos frères en Algérie, ils veulent les diviser et ils sont en prison. Tout le monde est en prison في الجزائر. الناس كل في الحبس. حتى اللي كان ساعة يطلع يتنفس هنا في الخارج ما كانش. كوفيد 19 طيارات ما كانش. دونك لا بال دون لو كون تاعنا حنا على l'étranger. سي انو حنا ثاني لازمنا نحيو الانانيه والايغويزم والخوف. كاين ناس ربي يهديهم مازالوا يخافوا، الخوف راح. Bon, allez-y pour les questions. Donc, M. Ahmed, il y a Hilal qui dit géostratégiquement parlant, quelles sont les visions des puissances étrangères vis-à-vis de la situation actuelle en Algérie? Chauffe, géostratégiquement parlant, les puissances étrangères par rapport à l'Algérie, la première puissance, c'est la France. La deuxième puissance, c'est les États-Unis et l'H. Elle arrive en Afrique à l'H, parce que les Russes, ils arrivent aussi en Afrique centrale. Là, pour eux, il n'est pas question que l'Algérie soit déstabilisée. Mais ils ne veulent pas que l'Algérie s'immisce de manière directe dans les affaires de lutte antiterrorisme dans la zone du Sahel et en Libye. Parce que maintenant, le combat en Libye, il est entre réellement les Turcs qui sont sous-traitants des Américains et Haftar qui est lui-même sous-traitant de la Russie. والإمارات bien sûr والسعودية، mais هذوك ثاني هما sous-traitants تاع le petit cousin اللي تاعهم اللي الفوق تاع إسرائيل. Géostratégiquement, c'est ça. Géostratégiquement, ils veulent garder l'Algérie encerclée, qu'elle ne puisse pas se déployer pour se défendre et peser sur la zone sur le plan militaire et sécuritaire. Parce que si on pèse sur le plan militaire et sécuritaire dans la zone, eh ben, on sera puissant et on aura notre mot à dire dans le monde. Parce que le Sahel, c'est une zone très riche, immensément riche, même par le taux de naissance, même par les enfants. Elle est très riche.
D'ailleurs, le continent africain, c'est le continent d'avenir réellement. Parce que tous les autres pays pratiquement sont vieillissants, sauf l'Afrique. Et c'est là où est la richesse réelle, quand il y a une gestion réelle. Donc, géostratégiquement, il ne faut pas que l'Algérie soit déstabilisée pour eux, mais surtout qu'elle ne sorte pas de ses frontières. Et pour les pieds blancs, madame, alors je vous dis comme ils font un double coup. Parce que pour eux, le fait de réussir à donner une autogestion à une zone, bien sûr à la Kabylie, qui a pratiquement plus de 300 km de côte, avec une profondeur moyenne de 70-80 km, c'est comme s'ils ont créé un petit Monaco pour eux. يعني من الجهه هذوك الاخرين مساكن الله غالب عليهم ماهمش تاع بوليتيك اذبح وجزر وسرق وهمش وكي تحب تشيخ روح لموناكو الجزائر je sais pas laquelle فهمتوني voilà c'est tout c'est pas nouveau dans le monde on le voit avec Monaco France on le voit avec le Luxembourg ou Douli d'Ayrembie le duché à la base il aurait pu appartenir à la Belgique ou à l'Allemagne ou Liechtenstein قلت لكم شياطن فوالا مي الشعب لازمو ثاني يفيق شويه وشويه يحل عينيه ثاني بصح كي تشوفي باللي اللي في عمره 30 سنه درك دوبي لاج دو 10 هو عايش مع بوتفليقه مسكين سي ديفيسيل سي تري ديفيسيل باسكو لا بير بيريود اللي فريمون وين ايزون ديزارسوني الشعب هذا سي بوتفليقه بوتفليقه نحى حتى الرجله نحاها الراجل طيح له نيفو في الارض ولا المراه هملها برا الاولاد شربهم الكاشيات ويقول لك الزطله كومباري للكاشيات لازم الشعب يفهمها الزطله سي دو لا بلاغ بلو غران دونجي سي الكاشيات الحبوب Ils sont fabriqués en Algérie, monsieur Rahmani. Ah bah je sais, c'est une fabrique en Algérie, la fabrique en Algérie. C'est des drogues de synthèse, ils les fabriquent en Algérie. D'ailleurs, c'est les mafieux algériens qui دخلوا الكاشيات للمروك وتونس. Et on sait. Ou des dossiers هادو aussi sont ouverts. يخرج فيها طليبة وسعيد داني و pas mal de personnalités. En fait, c'est ça. Tout le temps, on a été dirigé par des non-algériens, par les pieds blancs. وعندهم شكون؟ الخدامين نتاعهم. كيما بكري اخي كان القايد اخي جزائري. بصح يقول لك طيح في يد القاوري وما طيحش في يد القايد. صح ولا لا؟ C'était une vérité aussi. Allons-y s'il y a des questions importantes ou intéressantes. Alors, c'est M. Kenoudel, il vous dit, je le dis depuis le début du Hirak, grève générale et illimitée et bloquer les exportations de gaz et de pétrole, les ports, les aéroports et rester chez vous. شوف هذه قول له انت قلتها وحنا قلناها وسيدي معليش قلتها انت قبلنا وبارك الله فيك وحنا سمعناك وعاودناها. Le problème c'est quoi? Quand tu fais des grèves générales et des trucs هكذا وانت tu n'as pas une tête politique. Qu'est-ce qui se passe? C'est le même pouvoir qui reste, بصح il va céder sur des points. Mais quand tu fais des grèves générales où tu as un pouvoir politique adverse à ce pouvoir scélérat, il devra quitter ويسلم ويروح. هاي la différence. Il faut avoir ماشي غير l'action قلنا l'action mais تكون coordonnée, structurée avec une tête politique. Sinon ça ne marche pas جماعة ça ne marche pas. على هذه أنا en général نقول لكم نضحك الكلمة هذيك سلمياتنا أقوى من رصاصهم نموت بالضحك. هذه عبارة غبية غبية مستغبية غبية مستغبية ما نجحت حتى ثورة سلمية. وحكاية أوتبور هذه اللي يحبوا يطبقوها بعض العناصر حركيين في الجزائر. Otpor, c'est une connerie. Elle n'a marché nulle part. Maintenant, il y a des gens, les khaifin, l'Algérie, elle aura, qui m'ont dit,
حكايه لا يوغوسلافي. انا نقول لهم وي سي بوسيبل، احتمال كبير، بصح connaissant moi-même la nature des Algériens, le sentiment نتاع الجزائري باللي الجزائر بكل تاعو، نقول ان شاء الله ما تصراش، بصح مع الحمير هادو سي تري غراف. سي بوركوا حنا اون كومونيك لي بلان ماكيافيليك نتاعهم، يعني الخطط الشيطانيه تاعهم حنا اون لا كومونيك او بوبل، باسكو ماذا بينا الشعب يعرف، ماذا بينا الشعب نتاعنا ما يكونش كيما كبش العيد رايح للذبيحه يمشي ويقول باع، فوق يحل يهز راسو. Il faut que le peuple se soulève réellement, mais structuré, comme un homme, كرجل واحد. Une vraie révolution politique, vraie révolution politique, vraie révolution politique, avec une tête politique, avec des objectifs déterminés à atteindre. Et le rôle, il revient دركا. يعني honnêtement, peut-être il y a des gens qui يعرفوا خير مني, mais أنا honnêtement, c'est la communauté algérienne à l'étranger, c'est son rôle. واحد ما يقدر يدير حاجة. C'est tout. D'autres questions? Oui, permet. Donc il y a Yes Djubeiri Oui. qui vous dit comment mettre en place un mode opératoire de lutte. Comment mettre en place un mode opératoire de lutte? Oui. Monsieur Yes Djubeiri, d'abord, celui qui met le mode opératoire, c'est un commandement. Il faut d'abord avoir un commandement pour mettre en place un mode opératoire de lutte. Tu ne peux pas établir un mode opératoire sans qu'il y ait une tête politique, un commandement politique, une organisation politique qui prend elle-même à bras le corps la mise en place d'un mode opératoire de révolution politique. Il commence par la création d'un noyau dur qui lui chapeaute ce qu'on appelle l'énergie populaire révolutionnaire. Et après, tu n'as pas un mode opératoire. Tu as des modes opératoires parce que tu as un ennemi en face qui agit lui aussi. Donc, tu dois mettre des modes intacts et les adapter selon les circonstances et les conditions, mais sans céder sur ton objectif. Monsieur Yes Djubeiri, les questions de Sakadou, me dis poser. Parce que tu l'as fait pour m'énerver, tu peux m'appeler au téléphone. C'est quelqu'un que je connais. Ça a tort, Kalias. Dites-moi, vous passez le bonjour. Voilà. Fadli, madame. Alors, une question de monsieur, madame Nina Hargo. Monsieur Mani, je vous prie de nous préparer un live sur la révolution algérienne, voire l'après le congrès de l'astronome car Ben Bella a réussi à ça. Ouh, madame Goulhaj, j'en serais honoré, mais ça, c'est une phase de l'histoire de la révolution de l'Algérie qui est très importante. Hadi, تتحط لها une commission d'historiens et vraiment des compétences immenses pour نعاودوا نكتبوا l'histoire et ce qui s'est passé réellement من دارو جديد. Mais je vous promets que je ferai un live un petit peu, mais surtout, ce que je vais expliquer le Chab al-Jazairi à un moment donné, quelle est la méthode technique qu'a adoptée la France coloniale pour mettre en place le néocolonialisme via les pieds blancs qui sont demeurés en Algérie. Ça, je peux le faire magistralement, je connais tout le process. Tfadal Hussein. Donc, M. Rahmani, moi, je vois que la solution, c'est la décentralisation. Donc, tant qu'on aura des wali au niveau de chaque wilaya, donc les wali aussi, ils sont nommés par ce pouvoir mafieux. Donc, chaque wali, il a pour mission d'imposer une certaine dictature avec la wilaya, avec la ville. Et puis, c'est à lui de mater avec la résistance. Donc, c'est lui qui commande. Mais si, par exemple, demain, on aura des gouverneurs qui sont élus
chaque région, elle élu son gouverneur. Donc, c'est eux qui vont défendre les 48 wilayas. Et puis, c'est de là qu'on peut libérer ce pays. Tant qu'il y aura des wali en place, rien ne pourra, parce que on sait pertinemment qu'ils sont là pour exécuter des ordres à des marques. نسقسيك انت تسربي الشربه في الهواء ولا كيفاه؟ حسين Hussein, je suis tout à fait d'accord avec la décentralisation, la création de régions, de gouvernorats, هادو كل ملاح. هادو c'est des systèmes de gestion ماشي politique, administratif. D'accord. Maintenant, on a un problème de politique. ها يا سيدي دركا نمشي معك. On garde النظام هذا دوك يقول ندير décentralisation, les gouverneurs seront élus. راك تبعني. Pendant la campagne électorale, الصحافه في يد البوفوار، دونك يعيطوا الصحافه يقول لهم سوتنيو حسين دراع. يمد الدراهم لحسين يعطيك 10 مليار دولار باش تصرف على الغاشي باش يفوتي عليك. الاخرين دورو ما يعطيوه لهمش. Ça a changé quoi? Voilà. Il faut faire. Chauffe. Si vous voulez, il faut faire la différence entre la gestion administrative et financière, etc., et la politique du pays en entier, de la nation algérienne. Inch'Allah, اللي راح تكون. من بعد le mode de gestion ما يهمش. On va essayer la décentralisation, on va la faire par partie. ما يهمش. ما عجبتناش نعاودوا نبدلوا نسنتراليزيو. Ce n'est pas un problème. C'est les compétences, c'est le Parlement, le Sénat, les partis politiques, la société civile, etc. Ce qui se passe sur le terrain, quels sont les résultats escomptés, est-ce que à quel degré, y a-t-il pas d'autres solutions? Mais commençons par le politique. Avoir un État légitime, un président légitime, tout sera légitime après. Tout. T'as un président illégitime, كلش illégitime. Et rien ne fonctionne. Mais demain, tu as quelque chose de légitime, donc des institutions légitimes, il y aura une réflexion. Quelles sont les valeurs nationales? Les valeurs nationales. ماشي 270 مادة وتقول لي الدولة فيها يا ولدي الدستور هذاك ورق. Des valeurs ننحتوهم في الحجر. في الماربر نكتبوهم في الرخام ما يتبدلوش وما يحيدوش. هادو هما اللي يلموا لا ناسيون الجيري. من بعد القوانين حسب الظروف. وراه المشكل ماده في الدستور اكل عليها الظهر والشارب. البرلمان يديسيدي يبدلها بصح يعلم الشعب وعلاش تتبدل وش هي الارتدادات نتاعها، التداعيات نتاعها، كيل سون لي كونسيكونس نتاعها، موين كور اي لون تيرم، quels sont les dégâts collatéraux. C'est de l'information à la base. Mais commence par le politique, M. Hossein. La décentralisation ne t'amène rien si le politique il est pourri. Madame. Alors, beaucoup vous demandent sur le congrès du CRUA et beaucoup de personnes demandent le RIS pour la télé et ils vous demandent quelles sont les nouvelles du CRUA et de la télévision. La télévision, elle avance bien. Alhamdoulilah, chaque jour, il y a des gens qui achètent des actions. Le RIB, c'est très simple. Ils trouvent la page Facebook Algeria Real TV. Ils gardent tous les trucs. Le compte, il est bloqué. Donc, il n'y a pas de problème. Jusqu'au jour où on atteint 1 million d'euros. Là, démarra la télévision, donc le conseil d'administration, le conseil de surveillance, etc. Mais ils peuvent acheter déjà. Ça avance bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Je pense que on pourra la faire. Parce que la télé, elle dépasse la situation actuelle. C'est de la suprapolitique. Ma faut c'est ça. Parce que la télé, الهدف نتاعها ما تحبش كي الجزائر تولي دولة قانونية تكمل باسكو علاش؟ الجزائر راح تكون ديما هي والجالية الجزائرية في الخارج محتاجين صوت إذاعي يعني
médiatique qui les défendent, un canal نتاعهم qui les défendent هما, qui défend l'Algérie à l'international, qui défend les Algériens qui sont à l'étranger, qui organise la culture, un bouquet de télé, واحدة spécialisée news, واحدة spécialisée culture, واحدة spécialisée histoire. C'est tout ça. Le CRUA, il prépare le congrès. Bon, je ne suis pas au courant du détail près qui m'engoule parce que j'y participe pas. Mais les quelques réunions, nous les partisans du CRUA qui sera, quand ils évoquent le congrès, eh ben, ils sont en train de contacter tout le monde. Le congrès est ouvert à tout le monde. Le congrès, le but, c'est quoi? C'est de faire surgir une nouvelle classe politique algérienne constituée des technocrates algériens. الإطارات الجزائرية والشباب الجزائري. هذه هي. avec قيادة سياسية إن شاء الله نتمناها من كل الألوان وطوائف السياسة في الجزائر. يعني les mêmes couleurs politiques algériennes يكونوا représentés في الكونغري هذا et dégage une instance politique. وكما قلت لهم أنا من بولحير ومن قوشة. c'est-à-dire من l'extrême islamisme حتى l'extrême libéralisme. C'est pas le problème. Parce que le but est le même. Sauver l'Algérie et avoir un état de droit pour nous tous. C'est ça le but. Le but, il est simple. Normalement, ما كانش un courant politique يكون ضد le but هذا. Mais bien sûr, ماناش معولين على les politiques اللي راهم في الجزائر parce que bien sûr على بالكم باللي c'est des clients du pouvoir. et حاجة أخرى ثاني كاين ناس رافضين يضحيو. عندهم مصالح في الجزائر يقول لك اخويا انا انني قاعد نبني في البلاد انني قاعد ندير دونك الله غالب. الحريه تحب التضحيه. كي تضحي بالوقت نتاعك هذيك تضحيه. كي تضحي بالمال نتاعك تضحيه. لانه الثوره نتاعنا هذه راح تكون قياده سياسيه ثوره hautement politique. يعني une action hautement politique avec des actions à caractère économique. هذا هو ce que j'ai comme nouvelle à le congrès تاع الكريا. Mais normalement ça va bien se dérouler. الناس اللي يكونوا في امريكا كندا ما يقدروش يجيو يصرون فيزيون كونفيرنس والناس تاع الاوروب هنايا يقدروا يفواياجيو دونك ça sera à Bruxelles. Et les travaux normalement seront diffusés le chef en même temps. Parce que الناس اللي جايين الكونغري n'ont rien à cacher au peuple. Donc même الشعب يشوف كيفاش يتناقشوا بيناتهم في المواضيع ويحطوا المواضيع هذه en phase. Monsieur Hussein. J'ai pas de questions. Très bien. Madame. Non, les questions sont pratiquement les mêmes. Je ne peux pas lire toutes les questions. Je suis désolée pour tous les internautes qui ont posé des questions, mais ils sont très plus nombreux. Donc, c'est surtout le CRUA et le après-CRUA. Qu'est-ce qui va se passer? Non, si le congrès du CRUA il débouche sur une instance politique, eh ben ça sera كيما قال عربي بالمهدي الله يرحمه ارمي بالثوره للشارع يحتضنها الشارع. دونك نرميو بالانستانس بوليتيك هذه للشعب بها بالاهداف نتاعها. لا كان يحتضنها الشعب خلصت عليهم كي لي بيي بلون كي الخماسين نتاعهم. فوالا. اي سي اون ا فيني كلمه الختام. حابين تقولوا كلمه قولوا اي اون كلوتور. Il y a eu 4 enfants qui sont morts noyés dans la Syrie. Donc bon, mais là, juste, on n'oublie pas encore. Je suis surpris, déçu de voir qu'il y a des gens, il y a des vies, ils n'ont pas de piscine. C'est normal, les gens comme ça, ici, la piscine, elle est réservée pour les gens qui ont des moyens de l'argent. Les gens, des complexes, puis on met au boulevard, ils sont chers. Donc, la vie qui il ne peut pas se permettre. Quand vous les gens exactement, il y a des gens qui vous les gens في بركة. C'est normal, ils يموتوا. لكن إن شاء الله ربي نخافوا هذه الأولاد بصراحة. ما يخموش فيهم مسيو حسين ربي يرحمهم. ما يخموش فيهم كيما ما يخموش في المرأة اللي بالجوف وتروح تولد في السبيطار ويموت لها البيبي وتخرج هي بانفيكسيون باسكو السبيطار موسخ. كيما ما يخموش بالواحد اللي يشري في الانسولين مدرحه وهو يضربها السكر يطلع له يعمى. كيما اللي ما يخموش
اللي تحكموا رجلو يقصوها له باطل، كيما اللي ما يخموش في اللي عنده كونسير وما يلقاش الدواء، كيما ما يخموش باللي لاشيميو تاعهم مدرحه والادويه تاعهم مدرحه، كيما ما يخموش يرحم باباكم شكون اللي يخمم. ما زلتوا تخمموا باللي هما يخمموا. سي نورمال، سي نورمال. ما يخمون هما، ما يخموش. علاه تخمم انت باش يخموا هما؟ سي رحماني juste une petite intervention. Pablo Escobar c'était un vendeur de drogue. C'était un vendeur de drogue. Il a fait des choses pour son quartier dans son pays qui est mené de ligne vers des choses jusqu'à maintenant qui trouvent les photos de le responsable politique m'a été qu'il est parce qu'il a fait des choses pour la ville. Il a fait des spas, des piscines, des hôpitaux, bien de tout chose. Pourquoi c'était un vendeur de drogue? Ouais, tout, soit disant c'est des responsables, ou des cravates, ou des chapis, mais des bougies des trucs pour le citoyen. C'est dommage. حسين نفكرك لا راك ناسي، عياش مات في تويو 48 ساعة ما خرجوش. وما زلنا نقولوا يخمموا. ما تسنوا منهم والو. وثاني اوجه نصيحة للشعب الجزائري، الوباء مازال. دونك اجماعة خرجوا بلي ماسك، احترموا شوية، اخرجوا بلي ماسك. ما تستناوش النظام هذا يداويكم والله يعاونكم، والله نتوما تنظموا، خيطوا لي ماسك وخرجوا بهم. حتى تخرجوا برا وخرجوا بلي ماسك، ديروا كيما هونغ كونغ، ديروا كيما لا سويد، كيما الدنمارك، كيما النرويج، بكل بلي ماسك. وما كانش كونفينمون فيهم البلدان هذو، ما داروش. مي توس ماسكي بكل، توس ماسكي، يريسبكتيو لي ديستانس، مدارين لي غون. الله غالب. هذه هي. مدام ليلى عندك كلمه افون كو جو كلوتور؟ Non, je voulais présenter mes condoléances aux 4 Haragas qui sont décédés et qui appartiennent à une même famille. ربي يرحمهم. Voilà. Rabbi yarhamhum, des jeunes qui ont été repêchés. Voilà. Donc encore une fois, l'Algérie pleure ses enfants. C'est malheureux. On en a marre de voir nos enfants mourir. والله غير كرهنا نشوفوا ولادنا يموتوا في البحر، يموتوا بالمرض، يموتوا في التويوات، يموتوا في الجعب، يموتوا في الزيقوات، يموتوا في يانا مار. بون صحة سحوركم. السلام عليكم. في الأمان. Salut. Au revoir.